അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പരിശുദ്ധ റബീഇന്റെ 9ാമത്തെ രാവിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് കൂടിയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എമ്പാടും ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾ, ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ, അത് അവർ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി പ്രതിഫലം ലഭിക്കാനും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇജാബത്ത് കിട്ടാനും ഒക്കെ കാരണമാകുന്ന രാത്രി കൂടിയാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് മുതലാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധ റബീഇന്റെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞൊരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നൊരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. അതുപോലെ നമുക്കിനി ഒരുപാട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവുകൾ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവസാനം വിട പറയുന്ന സമയവും ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവോ പകലോ യാത്ര പറയാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. മൻഖൂസ് മൗലിദ്, നമുക്ക് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസുൽ, ഒരു ഹിക്കായത്ത് ചൊല്ലി, ഒരു ബൈത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വലവാത്തുകളും അദ്കാറുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ഇറക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ മജ്ലിസുകളിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കണം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇലാ ഹദറത്തിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ. ആമീൻ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه النخجل قمرا وفرقد النلا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقذني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد
محمد رسول الله أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت أم أم أبوه ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ارتكبت على الخطا غير حصر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول أبتحي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وهلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ പുന്നാര നബി തങ്ങളുടെ ദർബാറിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ കാണിക്കണേ അല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് മുത്ത് നബി തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ ഒരു സൂറത്തുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ. നബി തങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചൊരു സൂറത്ത്, നബി തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത് എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു സൂറത്ത്. ആ സൂറത്തിന്റെ വലിപ്പം നോക്കിയാലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്താണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ചെറിയ സൂറത്ത്, നബി തങ്ങളുടെ മഹത്വം വർണ്ണിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ചെറിയ സൂറത്ത്, 3 ആയത്തുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആ സൂറത്ത് നമുക്ക് നോദാം. എല്ലാവരും നല്ല നീയത്തോടെ പുന്നാര നബി തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ആ നല്ല നീയത്തോടുകൂടി എന്റെ കൂടെ ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പുന്നാര നബി തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിൽ നീ ഹദിയയായി ചേർക്കണേ അല്ലാ. അവിടുന്ന് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഉമ്മത്തികളിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ കൂട്ടണേ അല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി ഒരു ദിക്റ് ചൊല്ലാം. ഈ ദിക്റിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും അവിടുന്ന് 100 തവണ ചൊല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്തിഗ്ഫാർ തന്നെയാണ്. അവിടുന്ന് 70-ൽ പരം തവണ ചൊല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കിട്ടണം. ഈ ഒരു നല്ല നിയ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഇസ്തിഗ്ഫാർ കൊണ്ട് പാപം പൊറുക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകാൻ, നമുക്ക് ഖൈറായ സമ്പാദ്യം ലഭിക്കാൻ, നല്ല മക്കളെ കിട്ടാൻ, നല്ല ഭവനം ലഭിക്കാൻ, നല്ല സ്വത്ത് ലഭിക്കാൻ, മഴ ലഭിക്കാനൊക്കെ കാരണമാകുന്ന ദിക്റാണ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവിടുന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ചൊല്ലിയിരുന്ന ആ ഇസ്തിഗ്ഫാർ നമുക്കും ചൊല്ലാം. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ് നീ നൽകിയതിലെല്ലാം നിന്റെ ബറക്കത്തിന്റെ നോട്ടം നീ നോക്കണേ അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നീ കുറച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ഇറക്കാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നബി തങ്ങളുടെ മാസാണല്ലോ, ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് നമ്മൾ അധികരിപ്പിക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന് പുറമെ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴും കൂട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴും നിസ്കാര ശേഷവും ഒക്കെ നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാം. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇനി ആർത്തവ സമയമാണെങ്കിലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ഒരുപാട് ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ കാണിക്കണേ അല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി ഇഖ്ലാസ് മുഅവ്വിദത്തിനെ ഓതി നമ്മിൽ നിന്നൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെ നല്ല നമുക്ക് ദുആ ഇറക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. غفاراയ ഖാലിഖായ റാസിഖായ ലത്തീഫായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖുർആനുകൾ, ചൊല്ലിയ ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ, സ്വലവാത്തുകൾ, അദ്കാറുകൾ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ദർബാറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന മജ്ലിസായി നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ആ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ജിവാർ ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിന് കാരണമാകുന്ന മജ്ലിസായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. വന്നുപോയ അപാകതകളൊക്കെ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. സർവമാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ എല്ലാ സർവമാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. സകല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരം കീറി മുറിക്കേണ്ട അവസ്ഥ നൽകല്ലേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ തളർന്നു പോകുന്ന ഗതികേട് നൽകല്ലേ അല്ലാ. ജനങ്ങൾ അറയ്ക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന ഒരു രോഗത്തിലും ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. ജീവിക്കുന്ന കാലമത്രയും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഇസ്സത്തോടെ നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി നീ നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, പേഴ്സണലായി മെസ്സേജ് അയച്ചവർ, വിളിച്ചും സങ്കടം പറഞ്ഞവർ എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. എന്റെ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മമാര്, ഉപ്പമാര്, സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരിമാർ എല്ലാവരുടെയും ഖൽബിന്റെ സകല വിഷമങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സർവ്വ രോഗങ്ങൾക്കും ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. സകല പ്രയാസങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. സകല ആവലാദികളെയും തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സകല വിഷമങ്ങളെയും നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറായത് പകരം നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഖൈറായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നൽകിയ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹാത്തുകളും ആക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ, മക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ, ഭർത്താക്കന്മാർ, വീട്, വാഹനങ്ങൾ
തൊഴിലുകൾ, ബിസിനസ്സുകൾ, പഠനങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ ബറക്കത്തിന്റെ നോട്ടം നീ നോക്കണേ അല്ലാഹ്. സർവ്വ ശർറ ബലാ മുസീബാത്തുകൾ, ഫിത്ന, ഫസാദുകൾ, എടങ്ങേറുകൾ, കണ്ണേറുകൾ, സിഹറുകൾ, റബ്ബേ സകല അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ മൺമറഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാര്, സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരിമാർ, പള്ളിക്കാട്ടിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന സകല മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും പരിപൂർണമായ രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ നാളെ ഞങ്ങളെയും അവരെയും പരിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിൽ പുന്നാര നബി തങ്ങളോടൊപ്പം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുന്ന സമയം കാമിലായ ഈമാനോടെ മുത്ത് നബി തങ്ങളെ കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് പരിശുദ്ധ കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ച് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയാൻ നീ ആവതാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ നബി തങ്ങളോടൊപ്പം നാളെ പരിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിൽ ആ പുന്നാര നബി തങ്ങളുടെ ജിവാർ ഒരിടം ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിഫദ്ലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയുള്ള മജ്ലിസുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.